ایک دفعہ کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں بٹو نام کا ایک آدمی رہتا تھا جس کی مرغیوں کی دکان تھی اور وہ مرغیوں کا گوشت بیچا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ایک گراہک آیا اور کہنے لگا، بٹو بھائی 1 کلو مرغی کا گوشت دے دو اور بوٹی ذرا چھوٹی چھوٹی رکھنا، آج کڑاہی بنانی ہے۔ بٹو نے اسے گوشت دیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا ایک آدمی اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن چاروں بیٹھے ہوئے اور اس کی بیوی کہنے لگی، میٹھے تم کتنے ناکارہ انسان ہو، کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن گھر میں ناکارہ بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام کرو تاکہ میں بھی کسی کو بتانے والی بنوں کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ اس طرح میٹھا بولنے لگا کہ اگر تم نے بےعزتی ہی کرنی ہے تو میری کمرے میں جا کے کر لینا، میرے ماں باپ کے سامنے میری عزت خراب کیوں کرتی ہو؟ میٹھے کا باپ کہنے لگا، اگر تمہیں اپنی عزت اتنی ہی پیاری ہے تو کوئی کام ہی کر لو۔ اسی کہا سنی میں میٹھے کی ماں نے کہا، کر لے گا کام، کر لے گا، ساری عمر اس نے کام ہی کرنے ہیں۔ میٹھا اسی کہا سنی میں اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میٹھا جب گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ بٹو کی دکان پر بہت رش لگا ہوا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ یہی کام کیا جائے۔ وہ بٹو کے پاس آیا اور کہنے لگا، بٹو بھائی یہ کام کیسا ہے؟ بٹو نے کہا کہ میٹھے بھائی یہ کام بہت اچھا ہے، مرغیوں کا گوشت اچھے بھاؤ بکتا ہے اور اس کاروبار میں بہت منافع ہے۔ میٹھے نے کہا، اگر میں آپ کی دکان کے سامنے دکان بنا لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بٹو نے کہا، بھائی آپ دکان بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب کا رزق آپ کو دے گا اور میرے نصیب کا رزق مجھے ملے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میٹھے نے بٹو سے ساری معلومات لی کہ وہ مرغیوں کا گوشت کہاں سے لے سکتا ہے۔ بٹو نے اسے بتایا کہ گاؤں میں ایک مرغی فارم ہے، ادھر سے جا کر تم مرغی کا گوشت خرید سکتے ہو۔ اگلی صبح بٹو اٹھا اور مرغی فارم چلا گیا اور وہاں جا کر مرغی فارم کے مالک سے کہنے لگا کہ میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ مجھے مرغیاں ادھار دے دیں، میں بیچ کر آپ کو پیسے لوٹا دوں گا اور اس کے بعد بھی مال آپ سے ہی خریدوں گا۔ مرغی کے فارم کا جو مالک تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ راضی ہو گیا اور اس نے مرغیاں بٹو کو دے دیں۔ بٹو نے آ کر اگلے دن دکان کھولی، لیکن اس نے دیکھا کہ سارے گراہک بٹو کی دکان پر جا رہے ہیں اور میٹھے کی دکان پر کوئی نہیں ہے، تو میٹھے کو ایک ترکیب سوجی، اس نے مرغی کے گوشت کا بھاؤ 250 سے بدل کر 200 روپے کر دیا۔ اس طرح بٹو کی دکان سے سارے گراہک میٹھے کی دکان پر آ گئے اور کہنے لگے 2 کلو گوشت دے دو، اور کوئی 5 کلو گوشت خریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر بٹو بہت پریشان ہوا اور آ کر میٹھے سے کہنے لگا، میٹھے بھائی آپ نے تو میرے سارے گراہک ہی خراب کر دیے ہیں۔ میٹھے نے کہا، موٹے پیٹ والے گینڈے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کاروبار کا طریقہ ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تو ایسے ہی کاروبار کروں گا۔ بٹو بہت پریشان ہوا اور گھر چلا گیا اور اپنی بیگم سے کہنے لگا، بیگم مجھے تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ بیگم نے کہا کہ تم بھی میٹھے کی طرح بھاؤ کم کر دو۔ تو بٹو نے کہا، اگر میں بھاؤ کم کر دوں گا تو مجھے نفع کی بجائے نقصان ہوگا، اس لیے میں اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح اسی گاؤں میں ایک ٹھاکر نام کا آدمی رہتا تھا جس نے بہت سی گائے بھینس پالی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر نے منشی کو آواز دی کہ منشی ادھر آؤ۔ منشی ٹھاکر کے پاس آیا تو ٹھاکر نے کہا کہ جاؤ 10 کلو مرغی کا گوشت لے کر آؤ اور بازار میں اس دکان پر جانا جہاں بھاؤ کم ہو۔ منشی جب بازار گیا تو اس نے دیکھا کہ میٹھے کی دکان پر مرغی کا بھاؤ بٹو کی دکان سے کم ہے، تو وہ میٹھے کے پاس گیا اور کہنے لگا، ٹھاکر صاحب نے 10 کلو گوشت منگوایا ہے۔ میٹھا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری قسمت ہی کھل گئی کہ ٹھاکر کے گھر گوشت میری دکان سے جائے گا۔ وہ کہنے لگا، منشی بھائی آپ چلے جائیں، میں گوشت لے کر خود آؤں گا ٹھاکر صاحب کے پاس۔ منشی یہ سن کر چلا گیا۔ ٹھاکر نے جب منشی کو خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگا، تم گوشت کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو منشی نے جواب دیا کہ وہ مرغی والا تو ٹھاکر صاحب آپ کا بہت بڑا فین نکلا، میں نے ابھی آپ کا نام ہی لیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ گوشت وہ خود لے کر آئے گا۔
ठाकुर बहुत खुश हुआ। ऐसे ही मीठा दुकान से गोश्त लेकर मुंशी के पास आ गया और कहने लगा, ठाकुर साहब, ये लें आपका गोश्त। जब मीठे ने ठाकुर की गाय देखी इतनी मोटी मोटी तो उसके मुंह में पानी आ गया और कहने लगा, ठाकुर साहब, आप गाय को क्या डालते हैं? तो ठाकुर ने जवाब दिया, तुम मेरे फ़ैन हो इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बता देता हूँ। वो मीठे को एक कमरे में ले गया जहाँ पर बहुत सी दवाइयाँ पड़ी थीं। ठाकुर ने मीठे को बताया कि ये दवाइयाँ अगर वो अपनी मुर्गियों को खिलाएगा तो उसकी मुर्गियाँ भी इतनी ही मोटी ताज़ी हो जाएंगी जैसे कि उसकी गाय हैं। मीठे ने कहा, ठाकुर साहब, मुझे एक बोतल दे दें दवाई की। ठाकुर ने कहा कि तुम मेरे फ़ैन हो इसलिए मैं तुम्हें एक बोतल अभी फ्री दे देता हूँ, लेकिन दोबारा मैं इसका 5,000 रुपया लूँगा। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, आप ये दवाई मुझे दे दें। मीठा वो दवाई लेकर घर आ गया और उसने वो दवाई मुर्गियों के दाने में मिला दी। अगले दिन जब वो उठा तो वो मुर्गियाँ बिल्कुल बकरे गाय की तरह बहुत बड़ी हो चुकी थीं। पूरे गांव वाले लोग मीठे के घर मुर्गियाँ देखने आ रहे थे। मीठे ने कहा कि ये मुर्गियाँ वो अफ्रीका के जंगल से लाया है और इनकी खूबी ये है कि जो भी इसका गोश्त खाएगा उसमें शेर की ताकत आ जाएगी। गांव के सारे लोग कहने लगे कि अब तो वो गोश्त मीठे की दुकान से ही लेंगे। इस तरह मीठे की दुकान पर बहुत रश हो गया। कोई 2 किलो गोश्त ले रहा था, कोई 5 किलो। ये देखकर बिट्टू बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि अब तो मुझे दुकान बंद कर देनी चाहिए, मेरा तो अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। जैसे ही लोग मुर्गी का गोश्त घर ले गए और खाने के बाद देखते ही देखते सब लोग बीमार हो गए। लोग एक दूसरे को उठाते फिर रहे थे और अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे। मीठे ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हुआ कि ये मुर्गी का गोश्त खाने से तो नहीं कहीं बीमार हो रहे। वो सोचते सोचते अपने घर चला गया और अपनी बेगम से कहने लगा, नसीबो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जाओ ठंडा दूध लेकर आओ। नसीबो जो है वो किचन में जाती है और दूध में चीनी की जगह वही दवाई मिला देती है गलती से जो उसने मुर्गियों को खिलाई थी। जब वो मीठे के पास दूध लेकर आती है तो मीठा दूध पीकर बहुत मोटा और बड़ा हो जाता है और वो कहता है, कमबख्त नसीबो कैंची, मोटे नाक वाली औरत, तुमने मुझे क्या पिला दिया है? उसने कहा कि मैंने तो इसमें वही चीनी मिलाई है जो दवाई के डिब्बे में डाली हुई है। उसने कहा मीठे ने कि ये वो चीनी नहीं, वो दवाई थी। अब जल्दी से मुझे अस्पताल ले जाओ, इससे पहले कि गांव वाले लोग मुझे देखें और मुझे मारना शुरू कर दें। नसीबो उस जल्दी से मीठे को लेकर हकीम के पास चली जाती है। हकीम जब मीठे को देखता है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि इसने भी वही दवाई खाई है जो इसने अपनी मुर्गियों को खिलाई है, और मुर्गियों को खिलाने के बाद जिसने भी उस मुर्गी का गोश्त खाया वो बीमार हो गया और मीठे की वजह से पूरे गांव के लोग बीमार हैं। हकीम साहब ने दवाई देने की बजाय उसी वक्त वहाँ पर पुलिस को बुलाया और कहा कि मीठे को गिरफ़्तार कर लें, इसकी वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं और बीमार हो गए हैं। हकीम साहब की ये बात सुनकर पुलिस ने मीठे को गिरफ़्तार कर लिया। मीठे की बीवी नसीबो ने कहा, अरे रुकें पुलिस साहब, पहले मीठे को दवाई तो लेने दें, इसका तो इलाज हो जाए। पुलिस ने कहा कि नसीबो, अब तो इसका इलाज हकीम नहीं बल्कि हम ही करेंगे। और नसीबो की ये बात सुनकर पुलिस जो है वो मीठे को लेकर अस्पताल उधर चली जाती है, पुलिस स्टेशन, और उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये सुनकर जब वह जेल में होता है तो मीठा सोचता है कि उसके लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, उसको कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अगर वो ईमानदारी से काम करता रहता तो हो सकता है कि उसका कारोबार बहुत चलता और उसको इज़्ज़त भी मिलती, लेकिन लालच की वजह से उसकी रही सही इज़्ज़त भी बर्बाद हो गई। ये देखते ही देखते लोगों ने मीठे की दुकान को बिल्कुल ताला लगा दिया और सब बिट्टू की दुकान पर पहले की तरह जाकर गोश्त खरीदने लगे और बिट्टू ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। हमेशा ईमानदारी से पेश आना चाहिए सबके साथ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस किस्म की कहानियाँ सुन सकें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।